श्री राधे नित्य गौर हरिबोल 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 राधे राधे जय गुरु परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आमे जो पवित्र भाववाणी को पाठ करुचे से पाठ करिया भितरे तो कहली कि किछि जण कहंती ए भाववाणीटा सठिक लेखा है से भाववाणीटा सठिक लेखा है से टिके सेही विषय देइकरी वीडियोटा बनैथिली होयत आपण मानक मन को काहू कष्ट देथिबो सेतलाई क्षमा करिवे देखिया गले दुईटा का बही से राधा कृष्ण कर तत्व को इंगित करे ठाकुर आसीथिले से राधा रानी कर भाव नैकरी से राधा भाव को नैकरी सेथि पई से समस्तंकर जन समाज रो उन्नति बा कल्याण दिगरे निजर समस्त जीवन सत्ता भरी देइछंती सबरी हृदय रे सेही नाम भीतर देइकरी तेणु नाम भीतर जदि हमर विश्वास आसे ठाकुर कहले जदि नाम ऊपर जदि विश्वास आसे जदि ठीक ठीक भाବରେ तुमे अनुसरण कर तुमर चाली चलन जदि इष्टाभिमुखी हुए ताहाले निश्चित भाବରେ तुमे सेही मंत्रर शक्ति रे तुमे चंद्र सूर्यगर कक्ष को मध्य कक्षचित करि परिबो तांकर गतिपथ मध्य बदलाय देई पार तेणु नाम भितर ये एक पावर अच्छी नाम भितर आसियो पावर कई भली भाबरे ना जदि आम मन भितर विश्वास आउ भल पाइबा थिबो सेदिन मनमोहिनी देवी स्वप्नागत अवस्था रे सेही ठाकुर घर भितर देखुछंती छोट बाल गोपाल आसुछंती चालिगिरी आउ सेही ठाकुर आसिगिरी कहउछंती मु जेते दिन तते जेते दिन तते माडा की भी आज माडा करे मो मन पूरीब से घरटी आज प्रस्फुटित हो जाइछि चंदन तुलसीर महमह गंधरे नुपुरर ऋण झुण शब्द भितरे बंशीर से जो राधा नाम को गान करी से जो कृष्ण आसुछंती बंशी बजे बाल कृष्ण माने छोट कृष्ण जो आसुछंती मंद मंद हस भीतर देइकरी से तळे मनमोहन देवी तांको कुंढे पकाउछंती जाबुडी धरुछंती हुआ तो सेटा स्वप्न थिला किंतु वास्तव रे जे ठाकुर आसी गले न लागिया आपण समस्तकर तो 9 मास केते दिन भीतर छुआ होछ 9 मास की 10 मास 10 दिन होउनी 9 रु 10 मास भीतर होउछ ठाकुर जन्म होइतांते 11 मास केते दिन रे जो अपूर्व लीला करी जाइछंती किए मानु बा न मानु सेतरे किछि जायस नै मतलब नै कि विश्वास करे बा न करे जदि विश्वास थाए थाले से गुरु भीतर देइकरी ही भगवान को दर्शन करिवे से राधा कृष्ण कर तत्व को सेही बळी भाव को बुझिबा को हुए जदि विश्वास नाही त ताहाले सेही देवता परि पूजा करथिबा किछि लोक जो देवता को मानिकरी पूजा करछन्ते मूर्ति भीतर से पत्थर खंडटी को भी दर्शन करे आ जदि विश्वास भल पाइबा थाले थाए तेबे सेही पत्थर खंड भीतर जने भगवान को दर्शन करि थाए ठाकुर कहले मु कोठी थाए रे मु सेठी थाए जोटी भगवान भगवान कहि करी लोक माने मनन करंती मोर नाम को मनन करंती मन भीतर ग्रहण करी नियंती मन भीतर उच्चारण करंती मु सेही जगह रे रही थाए तेनु मनन करिबा मन मनन करिया माने मने मने गुणी हवा सेति ठाकुर कहले उसाय निसाय मंत्र साधन चलाय फेराय जब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराय तब जदि आमे मनन करि परिबा ताहाले आम मानकर उद्धार हेई परिबो उसार निसारे मंत्र साधन करिया हुए जने भाई जने पचारले मंत्र कि बळी भाव साधन करिया हुए मंत्र साधनटा क्षमा करिवे मंत्र साधन पई कि मु सेमिति सोशल मीडिया आगे कहि परिबे नै काइना सब जिंसर किछि ना किछि सीक्रेट जिंस अछि तो सेति लागि मते मोर जो बायो रे जानतु चाहे आपण ईमेल करि परिबे नले फेसबुक रे जाई मेसेज करंतु सेठी कांटेक्ट नंबर नै करी कथा वार्ता है जय जगन्नाथ तो जो मंत्र को साधन करिया को हे माछ मांस खासनार पियर सुन मादक छाड़ता भीतर देई करी स्वस्थ सदाचार भीतर देई जजन जाजन इष्टभूति देई करी भीतर देई करी सब जगह भिन्न भिन्न रूल अच्छे रूल रेगुलेशन अच्छंती किंतु समस्त रूल रेगुलेशन देखिया गले एका परिका नियम
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଖାଲି ଟିକେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳିବ। ଠାକୁର କଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ କଣ ନାହାନ୍ତି? ନା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମାଛ ମାଂସ କାସାର ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେବଳ ଏଇ ଦିନଟି ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ସୁବିଧା ସକାଶେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଭାବରେ କୃପା ଆମ ଉପରେ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି? ଆମେ ପୁରା ରେନିକୋଟଟା ପିନ୍ଧେଇଛେ, ବର୍ଷା କେମିତି ପକେଇବା ଆମ ଉପରକୁ? ବର୍ଷା ଭିତରେ ଆମେ ଗଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧିଛେ। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ କଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସିନା ଭଜନଟା ସିନା ସିଦ୍ଧ ହବ, ମନନ କଲେ ସିନା ଭଜନ ସିଦ୍ଧ ହବ, ନାମ କଲେ ସିନା ତା ଭିତରେ ହବ। ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ଖାଲି ଶୁଣିବା। ସେ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଯଦି ଶୁଣିବା ଭିତରେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଯିଏ କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜି କିଏ ରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶିବଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣିବା କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଦେଇ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ହେଲା ବୁଝିଲୁନି ପାପିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ଖାଲି ବି ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବି ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକୂପ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ମଣ୍ଡୁକ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ ଅଛେ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇଛି, କେବଳ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ, ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି କହିଲେ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ? ଗୀତା ପଢିବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କାମରୂପୀକୁ ଯଦି ତଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କାମରୂପୀର ଦମନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳାଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବି ଆମେ ମାନିବାନି ଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କଣ ନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ସେ କହୁଛି ଠାକୁର ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ଭାବର କଥା ଏଠି, ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇ କାହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ପେଲି ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଠାକୁର ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ତତ୍ଵ କଥା ଗୁଡିକା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ପାପି ପାପି, ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆରେ ମୋର ଅଂଶ ବିଶେଷଟା ଯେ ପୁଣ୍ୟ ନ କରି ପାପ ଆଚରଣ କରିକି ନିଜକୁ କହି ହଉଛି ପାପି। ଆରେ ପୁଣ୍ୟ କମାଅ, ପୁଣ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା, ନାମ ନେଲେ ତିନୋଟି ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏ ତିନୋଟି ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତିନୋଟି ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ପଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏଭଳି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ମାଳା କରନ୍ତୁ, ଜପମାଳା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଉନା କାହିଁକି, ସେହି ନାମ ଟିକକ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡେ। ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧିଲେ, କଣ ଖାଇଲେ, କଣ ନାଇଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ବସୁଛେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଧନା ଦିଗରେ ଧାଇଁବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖାଇବା ବି ନୀତି ନିୟମରେ, ପିନ୍ଧିବା ବି ନୀତି ନିୟମରେ, ବସିବା ବି ନୀତି ନିୟମରେ, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣା ଛାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକରି ସେଇ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣା ଛାଏ ଭାସି ଉଠେ। ପାଟି ଆମର କହୁଛି, ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ କହିବୁ, କଣ କହିବୁ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଆମେ ନେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ଆମର କିଛି କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି କରୁଥିବା, କିଛି ଚାହୁଁଥିବା, ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ତର୍କର କଥା ନୁହେଁ ଭାଇ, କରି ଦେଖ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଶକ୍ତି ହରାଇଛ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ହିଁ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସହିତ ସମାନ।
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ନିଜର ମତିକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଆସିଲେ ସେଇ କଥା ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ଆସିଲେ ସେଇ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପରେ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଭାବନା, ସେ ଭାବନା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ହଉଛି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ବହିରଙ୍ଗା ଦି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଜୀବ ସତ୍ତାଟାକୁ ସେ ପ୍ରେମର ଭିତର ଦେଇକିରି ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ମାର୍ଗ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମର ମତିକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ରାଧାରାଣୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ରାଧା ଭାବକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଆଜି ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ ନୁହେଁ ତ ରାଧାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଯାହାକି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କଥାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଦୃଷ୍ଟତା ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହୁଏତ ଏଇ କଥା ଭିତରଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବେ। ସେହି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯାହାକି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚ୍ଚିମାତା କହିଥିଲେ ସେଦିନକୁ, ତୁମେ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମା ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲନି ମୁଁ କିଏ? ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋର ସେଇ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗମା ରାଇଆ ମୋର ଆଉ ବହିରଙ୍ଗ, ଶ୍ୟାମ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗମା ରାଇଆ ମୋର। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଭାବ, ବାହାରେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ଇଏ କିଏ? ଆକୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ହିଁ ଆକୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ଏ ମୋ କୂଳରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେ ତାହା କଣ ବାସ୍ତବିକ ସତ? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମାଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିକିରି ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ ମାରିକିରି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଜାକଜକ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମେ କିଏ କଣ ଭାବନା, କାହା ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ତେଣୁ ମନ ଯାହାର ଯେମିତିଆ ତାକୁ ତାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଥିଲା। ସେ କାରଣଟି ହଉଛି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ କରିଦେଇଛ, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦେଲ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ହସ ମାଡେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କିଏ, ଇଏ କିଏ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିଏ, ମଣିଷ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେଇ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ହିଁ ସେଇ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇକିରି ଚାଲିଚଳନ ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇକିରି ସବୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ, ଫାଙ୍କା ଶବ୍ଦ, ଏକଥାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟା କୁଟାକ୍ଷକୁ ବି ଆଶା କରିଥାଏ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କାଳମୟଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଶକ୍ତି ହରାଇଛ। ତୁମର ଏକ ରତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି, ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ତାହେଲେ ତାର ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଚାହ ତ ନିନ୍ଦା କର। ସବୁ ତୁମରି ଭିତରେ ଥିଲା, ସବୁ ତୁମ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ତୁମର ତାହା ତୁମର 4 ଲାଇଫ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାଣାୟାମ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ,
ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଚିହ୍ନ ତୁମେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଛ ସେ ସବୁ ସେତେ ହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଯେତେ ବ୍ୟଥା, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ସବୁ କରେ, ମୁଁ ନାଚେ, ମୁଁ ଗାଏ, ମୁଁ ବଜାଏ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ହିଁ ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ବାଲିକଣା, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ କରିଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତୁମେ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେ କରିଛ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୁଁ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ଭାବ ନ ହୋଇବ। ଆଉ ସେହି ନାମ ସେହି ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେହି ନାମ ସେହି ଚିନ୍ତା ଭଜନିଷ୍ଠ କରି, ନାମର ମହିମା ଜାଣେ ଆତ୍ମନିଶି ହରି। ସେଇ ନାମଟାକୁ ଆମେ ମନନ କରିବା, ସେଇ ନାମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେଇ ଭଗବତ ତତ୍ଵର ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେହି କୁହନ୍ତି ତମେ ମାଳା ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରୁଛ, ଚନ୍ଦନ ଆଜି ବସ ଲିଭି ଯାଇଛି, ରାତିରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ତ ମାଳା ତିଲକ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲଗଉଛ, ପୁଣି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନି। ନା ତାହେଲେ କରୁଛ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଠାକୁର ଯୋଉ ତତ୍ଵଟା ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ଵଟା ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ସିଂହାସନ ଭିତରେ ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରି ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁନେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୁରୁବାଦର ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହତେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଓ ଆଟାଚ ହୁଅ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ। କାହିଁକି ନା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହିଁ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ହଉନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ମନା କରିଦିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ଵ ଭୁଲ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମକୁ ନର୍କଗାମୀ କରେଇଦବ ହିଁ କରେଇଦବ। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନ ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ସକାଳର ପ୍ରଭାତର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଧାଡ଼ି ଯାହାକି ମନ ଭିତରକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ, ମନଟାକୁ ଛଟପଟ କରିଦିଏ। କଣ ନା ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯୋଗାଓ ସୋଇ ତରେ କାଲ କଲେଶ ସବୁ ନାଶ ସୁଖ ପାओ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରେ, ऐसा नाम पारा कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म। ताले से नामर महिमा कौन, से नामर पावर कौन, से नामर शक्ति कौन ना नामर शक्ति नामर पावर नामर महिमा सेतबळे आसीबो जेतबळे आमे हरनिजी सेई नामटाको ही नउथिबा, आ से नाम नवा भितरे सेई नामर ही चिंतन करुथिबा। आज राधा कहिबा मात्र जे भଳି भाबरे राधा कृष्णकर दर्शन हुए, सेई भଳି भाबरे ही ध्यान करबाको हुए। आमे जेतबळे ठाकुर अनुकूल चंद्र कथा कोछि, ठाकुरकर श्रीमुख अधर स्मित हास्य नित्य नूतन, आजानु लंबित बाहु सौम्य बदन। से सौम्य बदन, से अधर स्मित हास्य तांको पाखरे नाही, ड्रेस पिंधिया को नथिला, खाली बसिथिले। काहेकि बसिथिले? से देखाई देले जे कि वास्तविक ये ड्रेस होची हमर पोशाक नै, हमर पोशाक होची शरीर मध्य धर्म कळु नास्ते। शरीर नाही त हम धर्म करि पारि माने, धर्म करिवार माध्यम होची शरीर। शरीर भीतर देई कि हम जते नाम नै परियो, आज्ञा शरीर नाही त आपण नाम नै परिबेनी, कोतर नाम नेबे? आत्मा तो अमर अविनाशी, आ भितर जीव परम दीटा खेलुची बेली आमे नाम करि पारुछे, पुण्य अर्जन करि पारुछे, पाप करि पारुछे कि पाप पुण्य दीटा न करी मध्यवर्ती अवस्था रे करि पारुछे। कर्म अकर्म विकर्म सब किछि करि पारुछे। शरीर अछि, शरीर भितर दुईटी जिंस रहउछन, जीव आ परम। जीव परम जे खेल ये शरीर भितर,
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ପରମ ଖେଳିବା ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆଜି ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଆର ଭିତରେ ଅଛି, ଆର ଭିତରେ ରହି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନକୁ ଭୁଲେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ଅମକଟା ଦରକାର, ସମକଟା ଦରକାର। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛେ। ଆଜି ଜଣେ ଅପବାଦ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛି, ହୁଏତ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଅହଂଭାବଟା ଦୂରେଇ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋ ମନ ଭିତରେ ତ ଏଭଳି କୁଗୁଣ ଗୁଡାକ ଭରିକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କେମିତି? ସେ ସବୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତାଡନ ପୀଡନ ଭର୍ସନାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଯାନ। ଯାହା ବି ହଉ, କଥାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ବଢଉନି। ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖ, ଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଯାଇ କୁହ, ଡାକିଛନ୍ତି କୁହ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହେ ଶୁଣ। ଏ ଡାକ ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁନାହ, ଲିଭିଯିବ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଜାବୁଡି ଧର, ଅନୁସରଣ କର, ଅନୁସରଣ କର, ଅନୁସରଣ କର। ବୁଝାଇ କୁହ, ଅନୁସରଣ କର। ଅନୁସରଣ କରି ବୁଝାଇବା ଭିତରେ ନିଜ ମନକୁ ବି ବୁଝାଇ ଦିଅ, ଆଉ ସେ ମନକୁ ବି କୁହ ଅନୁସରଣ କର। ଭୁଲ କରୁଛ ଯେତେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ, ଯେତେ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ ତୁମ ପରି ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସସୀମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, ଅନୁସରଣ କର। ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ସେଇ ରାଧା ନାମଟିକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନବା ଭିତର ଦେଇକରି ଆମେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରି ଉଠିବା। ନିଜ ଭିତରେ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସାଧନା କେଉଁ ଟାଇମରେ କରାଯାଏ, କଣ କରାଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ନା କିଛି କଥା ଅଛି ଗୋପନୀୟ, ନହେଲେ ହାଟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ କଥାଟା, ଜିନିଷଟା। ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ମେଲ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମେଲ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ଯାଇକିରି, ବାୟୋ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଇଏ ପୁସ୍ତକ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ପୁସ୍ତକ ପୁଣ୍ୟପୋଥି। ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଆଉ ଭାବବାଣୀ, ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ହିଁ ସମାନ। ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ସିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଇଏ ଟିକେ ତାଙ୍କ କହିବା, ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଅଲଗା, ହେମ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଯେତେକ ସବୁ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଧୃଷ୍ଟତା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଭାବବାଣୀଟା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ତାକୁ 5-10 ଜଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ଦେଖି ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଏସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ତା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବେ, ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାମ କଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ, ନିତାଇ ଗୁରୁ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ।